Good morning, children. Today the same topic, and I want to discuss with you the tenses. So yesterday I discussed in the present tense simple. In present tense, simple past, simple present. Simple present. I discussed with you today from the past tense and the simple past, and from the future tense and the simple future. We will see the difference. So here let us simple past, and it is also called a past habitual action. It is also indefinite past. It is also called. There are different names we may call it, but here, so I'll give a clear definition. Simple past. Past in the sense here happened. You remember, happened, right? So simple past, the action is happened in the past, so an action which begins at some time in the past and end or completed in the past itself, that is called simple past. So you know, my dear children, the verb form, the structures of the verbs V1 and V2 and V3. V1 and V3. Here these structures you should have remember. So in simple past only V2 we have to use. For example, structure, subject plus V2 place and object. So object in the place anything that you may give, and object is maybe a singular or a group of words, whatever it may be. Right? Here, based on the subject, let us recapture simple present tense. Simple present tense nu ఒక్క నిమిషము మీతో డిస్కస్ చేస్తాను. సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ లో కొన్ని సందర్భాల్లో సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ ఉపయోగిస్తాం. వర్బ్ ఫామ్ ఎలా ఉండిద్ది ఏంటి అనేది కూడా నేను మీకు చెప్పాను. But here simple present tense లో సబ్జెక్ట్ ని బట్టి verb form కి s లేకపోతే es యాడ్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది అని చెప్పాను. ఇప్పుడు ఫస్ట్ పర్సన్ I, సెకండ్ పర్సన్ you, we, they and group of and plural noun ఉన్నప్పుడు verb form కి ఎటువంటి s కానీ es కానీ యాడ్ చేయకూడదు. ఇది రూల్ సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ లో. And subject is a third person singular. Subject is a third person singular in simple present tense. Malla repeat chestanu. In simple present tense, when the subject is a third person singular, anaga any personal pronoun, that means is a singular. He, she, it. ఇటువంటి సబ్జెక్ట్స్ వచ్చినప్పుడు వర్బ్ ఫామ్ కి s లేకపోతే es యాడ్ అవుతుంది. ఇది గ్రామర్ లో ఉన్న రూల్. దిస్ వాస్ ద రూల్ ఇన్ గ్రామర్ when we want to use simple present tense. Exactly, you should be how to remember. And here, okay, keep it aside. Here in simple past, no need to add any s or es. చూడండి, సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ కానీ సింపుల్ పాస్ట్ కానీ సింపుల్ ఫ్యూచర్ లో కానీ ఎటువంటి ఆక్సిలరీ వర్బ్స్ ఎటువంటి బి ఫార్మ్స్ మనం ఉపయోగించట్లేదు. అది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ బి ఫార్మ్, either it is the present bి ఫార్మ్, past bి ఫార్మ్, any kind of bి ఫార్మ్, we are not supposed to use in simple past and simple present tense. Simply the verb, the main verb, the action verb only we have to use. Right here, it is an action is already completed. For example, I saw a snake yesterday. Okay, we went to Delhi
last year, I won first prize in essay writing in 2018. If you observe these sentences here, V2 form saw, went, won. Why? Because the things are already happened in the past, not in the present. Epudu, yesterday, last year, and 2018. We are in 2020. So the things are already happened. So already these are adverbial times antamu. Adverbial times of adverbals అని అంటాము. ఈ adverbs కనుక ఉంటే డెఫినెట్ గా అది సింపుల్ పాస్ట్ టెన్సే. చూడండి, నేను మీకు చెప్పాను పాయింట్, సబ్జెక్ట్ తర్వాత ఎటువంటి బి ఫామ్ అనేది రాదు అని చెప్పాను. ఎటువంటి బి ఫామ్ కూడా ఇక్కడ రాదు. ఐ తర్వాత మెయిన్ వర్బ్ ఉంది, వి తర్వాత మెయిన్ వర్బ్ ఉంది, తర్వాత ఐ తర్వాత వి ఉంది. నెక్స్ట్ she wrote a novel. She wrote a novel. In 2000. She wrote a novel 2000. See, subject ఏది తీసుకున్నా చూడండి, I, we, she, ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్ మనం తీసుకున్నా వర్బ్ అనేది దాని రూపం మారలా, V2 మాత్రమే ఉంది. ఇది కూడా మీరు గమనించాలి. సో దిస్ ఈస్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ అండ్ యూ షుడ్ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ సచ్ ఎ వే. సో దీని ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎటువంటి క్వశ్చన్ ఎలాగ వస్తుంది మనకి ఈ యొక్క టాపిక్ నుంచి ఎలా ఇస్తాడంటే, my father dash get promotion in 2017. సో ఇక్కడ వాడు అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఎలా ఉంటుందంటే, యూజ్ ద కరెక్ట్ వర్బ్ ఫామ్ గివెన్ ఇన్ బ్రాకెట్. బ్రాకెట్ లో ఇచ్చిన వర్బ్ ఫామ్ ని కరెక్ట్ గా ఇచ్చిన బ్లాంక్ లో ఉపయోగించమంటాడు. ఇదే టాపిక్ డిగ్రీకి కంప్లీట్ అవుతుంది, ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ కూడా కంటిన్యూ అవుతుంది. సో ఇక్కడ 2017 ఉంది కాబట్టి వీఆర్ ఇన్ 2000 అంటే ఇది ఆల్రెడీ జరిగిపోయింది కాబట్టి దీని యొక్క V2 ఫామ్ ఏంటనేది మనం చూసుకోవాలి. సో మనకు వర్బ్ ఫామ్స్ తప్పనిసరిగా మనకి రావాలి. సో మై ఫాదర్ గాట్ promotion. And next one more example here. I'll write this. India dash in bracket win freedom in 1947. ఈ 1947 అనేది ఎప్పుడుది? ఎప్పుడో జరిగింది. ఇండియాకి స్వతంత్రం ఎప్పుడు వచ్చింది? 1947 లో వచ్చింది. ఆల్రెడీ జరిగిపోయింది కదా. సో ఈ యొక్క వర్బ్ ఫామ్ యొక్క V2 ఫామ్ ఏంటనేది 1. India won freedom. So this type of the questions we may expect from this simple past tense. I hope you understand, right? Next, simple future. So this is also called indefinite future. Indefinite future. So let me tell the definition of the simple future. Future in the things will happen next year, maybe next week, or maybe after 2 years,
So future, whatever it is, we expected, we hope that will happen in future, that is called future tense, that is called simple future. ఏదైనా సరే ఇప్పుడు కాకుండా భవిష్యత్తులో నేను చేస్తాను, చేయగలను, అట్ ద సేమ్ టైం అప్పటికి జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే జరగలేదు కాబట్టి ఫ్యూచర్ టెన్స్ లో చెప్పుకుంటాం. దాన్ని భవిష్యత్ కాలం అని అంటాం. భవిష్యత్తులో నేను చేస్తాను, భవిష్యత్తులో నేను ఇన్ ఫ్యూచర్ ఐ విల్ బికమ్ ఏ IAS officer, in future I want to become a collector. So like this you may express your desire. So that is simple future. So which means an action begins at some time in future and it will happen only in future, not only now, not now. Not now. Future లో జరగబోతుంది. సో దీనిలో స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుందంటే సబ్జెక్ట్ని బట్టి మనం విల్ అయినా వాడచ్చు, లేకపోతే షల్ అయినా వాడచ్చు. ప్లస్ V1 and plus, and so that means object. This is the structure of this sentence. See, I will go to America next year. ఎప్పుడు అన్నాడు? నెక్స్ట్ ఇయర్. నౌ ఇయర్ ఇన్ 2020. సో నెక్స్ట్ ఇయర్ అంటే కాబట్టి I will plus V1. See is the structure. Not only this, and my mother will make a cake on my birthday. See, will plus V1. ఎప్పుడు నా బర్త్డే అంటే ఇంకా రాలేదు కాబట్టి నా బర్త్డేకి మా మదర్ కేక్ తయారు చేసిద్ది. చేయలా, చేసిద్ది. విల్ గో, వెళ్ళలా, వెళ్ళిద్ది. సో లైక్ దిస్ సింపుల్ ఫ్యూచర్ గురించి ఇటువంటిది మనం నేర్చుకోవాల్సిన విషయం ఎక్కువగా. సో ఈ సెంటెన్సెస్ డెఫినెట్గా మనం నేర్చుకోవాలి. ఆల్ ఆఫ్ యూ ప్లీజ్ నోట్ ఇట్ డౌన్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి present continuous tense. Present tense లో present continuous tense. So simple present tense we completed, simple past tense లో simple past we completed, and future tense లో simple future we completed. and 3 tense అంటే 3 tenses లో 3 కంప్లీట్ చేసుకున్నాం. నౌ ప్రెజెంట్ టెన్స్ లోనే ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ గురించి మాట్లాడుకోబోతున్నాం.
My dear children, here you have to remember one thing. Continuous ni దీన్ని present progressive అని కూడా అంటారు. Present progressive tense. Progress going on. Okay, right. Let us see this action. Let us see at what time we have to use. So before I explain this, let me introduce first of all B forms. Already I introduced you then the first class B forms. Forms ante enti ikkada application form ee kaadu. Dani yokka roopalu. B యొక్క రూపాలు am, is, are. సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ లో సింపుల్ పాస్ట్ లో ఎటువంటి బి ఫార్మ్స్ రావన్నా బట్ కానీ ఇక్కడ కంటిన్యూస్ టెన్స్ లో ప్రోగ్రెసివ్ టెన్స్ లో డెఫినెట్ గా బి ఫార్మ్స్ అనేవి వస్తాయి. అవి సబ్జెక్ట్ ని బట్టి వస్తాయి. ఏ సబ్జెక్ట్ ని బట్టి వస్తే చూద్దాం. ఐ తర్వాత ఎప్పుడు మనకు రావాల్సింది యామి, యు తర్వాత ఆర్ వస్తుంది, వి తర్వాత ఆర్ వస్తుంది, ఎనీ ప్లూరల్ నౌన్ తర్వాత ఆర్ వస్తుంది. ఇదండి విషయం. తర్వాత హీ తర్వాత వచ్చే బి ఫామ్ ఏంటంటే ఈజ్ వస్తుంది, షీ తర్వాత వచ్చే బి ఫామ్ ఏంటంటే ఈజ్ వస్తుంది, ఇట్ తర్వాత వచ్చే బి ఫామ్ ఏంటంటే ఈజ్ వస్తుంది, ఎనీ సింగులర్ నౌన్ తర్వాత వచ్చే బి ఫామ్ ఏంటంటే ఈజ్ వస్తుంది. ఇవి మనం గుర్తించుకోవాల్సిన విషయము ఈ ప్రెజెంట్ ప్రోగ్రెసివ్ లో. అండర్స్టాండ్? డోంట్ బి కన్ఫ్యూజ్డ్. సో జస్ట్ ఐ వాంట్ టు ఇంట్రడ్యూస్ దిస్ బికాస్ we need to use these B forms in this tense. Right. So దీనికి ఒక చిన్న మ్యాప్ ఒకటి ఒక పిక్టోరియల్ గా మీకు వివరిస్తాను చూడండి. An action begins at some time. For example, ఇది టీచింగ్ అనుకోండి. టీచ్ అనేది ఒక యాక్షన్. ఎప్పుడు బిగిన్ అయింది? మార్నింగ్, ఇప్పుడే బిగిన్ అయింది అనుకోండి. An action begins at some time in the present. ఎప్పుడు? present. And this action is going on. వెళుతూ ఉంది అంటే జరుగుతూ ఉంది. going on at the time of speaking. At the time of speaking అంటే ఇప్పటికీ ఆ పని జరుగుతూ ఉంటే. మరలా చెప్తున్నా, ఏదైనా ఒక పని ప్రస్తుత కాలంలో ప్రారంభమై ప్రస్తుత కాలంలోనే జరుగుతూ ఉంటే, ఆ సమయానికి మనం మాట్లాడుకున్న సమయానికి ఆ పని జరుగుతూ ఉంటే దానిని ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అని అంటాం. దాన్ని ప్రెజెంట్ కంటిన్యూ అంటే అది ఎండ్ అవ్వలేదు కదా, కాబట్టి దాన్ని ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అని అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ ఆమ్ టీచ్ అనేది ఒక వర్బ్ అయితే దానికి ఇంగ్ ఫామ్ చేర్చి టీచింగ్ అన్నా. ఐ ఆమ్ టీచింగ్ నౌ. ఇప్పుడు నేను మీకు ఏం చేస్తున్నాను? నౌ అంటే ఎట్ ప్రెజెంట్ ఆఫ్ టైం, ఎట్ ప్రెజెంట్ ఐ ఆమ్ టీచింగ్. మరి మీరేం చేస్తున్నారు? యు ఆర్ listening. LISTEN listen, దానికి ing ఫార్మ్స్ తే listening. You are listening to my class. See, ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సిన విషయాలు ఏంటంటే బి ఫార్మ్స్ ఒకటి, V1 ప్లస్ ing ఫార్మ్ ఒకటి ఇక్కడ వచ్చింది. అర్థమైందా? సో దీనిని ఏమన్నా అంటే ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ లేదా ప్రెజెంట్ ప్రోగ్రెసివ్ అని అంటాము. దీని యొక్క స్ట్రక్చర్ సబ్జెక్ట్ తర్వాత యామ్, ఈజ్, ఆర్ ప్లస్ V1 ప్లస్ ing ఫార్మ్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. This was the structure. Based on this we can write
దీనికి అంటే ఈ టెన్స్ ఎలాగ ఐడెంటిఫై చేయాలనేది సమ్ ఇండికేషన్స్ ఐ విల్ టెల్ యూ. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లిసన్ టు దిస్ క్లాస్. మళ్ళా చెప్తున్నాను. So an action begins at time in the present and it is going on at the time of speaking. ఇప్పటికి ఆ పని జరుగుతూ ఉంటే దాన్ని ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ లో అంటాము. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పారంటే I am teaching now. For example, if you are taking competitive examination, that means you are going to attend a competitive examination. So you will say in present continuous tense only because that is also a planned activity. అంటే అది కూడా ఒక పద్ధతి, ఒక ప్రణాళికబద్ధంగా నువ్వు అటెండ్ కాబోతున్నావు. సో I am going to attend, I am going to attend, I am going to appear, I am going to see a movie tonight. ఇవన్నీ కూడా ప్లానెడ్, ఒక పద్ధతి, ఒక స్ట్రాటజీగా వెళ్ళే వర్క్స్ అన్నమాట. వీటిని కూడా ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్, ప్రెజెంట్ ప్రోగ్రెసివ్ వర్బ్ లోనే చెప్తాం. దట్ మీన్స్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ స్పీకింగ్ దట్ యాక్షన్ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్. ఎప్పుడిప్పుడే. Suppose if I ask you, if you are in the class, if you are doing something at the time of I am teaching you, so I may question you, what are you doing? That means ఇప్పుడు నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు? Just simply you may reply, sir, I am listening to your class, sir. Simply with innocent face, as you don't know anything, simply you may reply. But we know what you are doing, so that's why we may question you. The way you reply at the time of speaking according to the question, that is called, it may take present continuous tense. Sometimes while you are walking on the road, you may see some signboards. The road is under the progress. నిర్మాణం జరుగుతూ ఉన్నది, జరుగుతూ ఉన్నన్నడా, జరిగిందన్నడా, ప్రోగ్రెస్ అని చెప్తాడు బోర్డు మీద. అంటే మీరు రోడ్డు మీద వర్క్ చేసినప్పుడు కొన్ని బోర్డ్స్, ఒకటి సైన్ బోర్డ్స్ పెడతా ఉంటాడు. అంటే రోడ్డు నిర్మాణంలో ఉన్నది, స్టాప్ అండ్ గో స్లోలీ అని చెప్తాడు, ఆగి నెమ్మదిగా వెళ్ళమని. అంటే నిర్మాణంలో ఉన్నది, దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్, ద యాక్షన్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్, నాట్ ఎండ్. సో దట్స్ వై, so that is the type of sentence and we have to say present continuous tense, my dear children. I hope you understand well, and tomorrow I will give more details about this, and let me continue the past continuous tense. And so until then, take care, bye. Thank you everybody.